पुराणाम सुराणाम सुदाम शामो जुदेव शामो यजो गुशाम सत्याम समादेवता आपो बोधो श्रामो गंगे जमे जीवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सुकावेरी देवजय स्मृति गुरु कावेरी तुंगभद्रा कृष्ण में न्यायवतमे रोक्षा निनेतिम जल्को पटे नेतिम जल आत्मान रोक्षा अंधीले मेरे पुलिस सामने पुलिस చేతుల పసుపుతో గవర్నమెంట్ తవలపాకు కావాలని ఇక్కడ ఉన్నాయి తీసుకో మళ్ళీ లక్ష్యంతలు నేను చెప్తా వస్త్రం ఉన్నదా వస్త్రం చేసి లేకపోతే ఆవాహయామి ఆసమర్పయామి పాదయోహవాది నోర్పయామి పూతోడు నీళ్ళల్లమ్మ కొరండి సార్లు ఓమా పుష్టామి ఉపవహ స్నాన ఉజయధాత్ర మహేరణ చక్షయ ఔషధమూర్ధాతస్య భాజికేన అక్కడ ఇక్కే పెట్టాలి అక్కడ రాయి కూడా పెట్టాలి వస్త్రార్థం వస్త్రై నోర్పయామి అభి వస్త్రాసుదాం శామి నమస్కారం పూయమా ధనాధ్యక్షాయ నమః మాతృనాయ నమః గజాననాయ నమః వక్రతుండాయ నమః రూపకర్ణాయ నమః వీరభద్రాయ నమః సంతపూజయాయ నమః సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః अपेक्षमानाय आयुष्पते भवन्तु स्वस्ति भवन्तः भवन्तु भगवान् वास्तु अर्पतिप्रियदा पूर्णमस्तु चंद्र वंशाभिवृद्धिरस्तु ब्राह्मणेभ्यो नारायणगोत्रेभ्यो पुष्पान् समर्पयामि सर्वपुराणपुराणगन्धपुष्पान् तेन पद्मोपदी राजा दानवेन्द्रो कंकणधारण मुहूर्तोऽस्तु एतत् मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु।
अच्युतपत्रं शुभङ्करं मा विरागरक्षा विधिरक्षङ्करं लक्ष्मी नरसिंहस्य कटाक्षङ्करं करोमि रक्षतु कङ्कणम् ओम आप्याय स्वसमेत देशवदस्वकृष्णे मुखभावादङ्घे अप्समेदोमा ब्रवेन्द्र विश्वाणभेदा अग्निञ्च विश्वरं भौमापशुभेदेः गौरी महिलान्तक्षत्येकपदे दुपदेधात्पदे अष्टापदे नवदे भुवने धात्रा अक्षरा परमेव्यो मण्डा ओम भूर्भुवस्वदा कृत्ये देवतारहिता मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नटेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जनं नतादिकावदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवद्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृताम् देवता सहित बुध ग्रहाय इदं नमः बुधग्रह भगवान की ओम बृहस्पति अन्यदर्योः आदिमतिसादिकृतमञ्जनेषु यद्दीने क्षरद्परात्मा द्रवन्धे तत् स्वाहा ओम बृहस्पति अन्यदर्योः आदिमतिसादिकृतमञ्जनेषु यद्दीने क्षरद्परात्मा स्वाहा बृहस्पति अधिदर्यो अनः आद्यमध्वादितमज्जनेषु यद्दीने क्षरद्परात्मा द्रवन्धे तत् स्वाहा ब्रह्मणे ज्ञानमृतं प्रस्ताद्युधे पुरुषो वेन आवः समुद्रे आत्मानस्य विषादत्रयो नमस्ते स्वाहा इन्द्रं वा विश्वदस्परिहा भेदेभ्यः अस्माकमस्तु देवस्वाहा मलिपणि अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित राजस्तु स्वाहा ओम शुक्रान्ते अन्यद्रुदन्ते अन्यद्रूपे अनित्यो विवाहे विश्वाहि मायावतस्मृथा भद्राते पूजन्यः राजस्तु स्वाहा इंद्राणि वन्दे नमः इंद्राणि वन्दे भगवते नमस्कारस्य अपरञ्जनधामते स्वाहा इन्द्रमर्तहे माहिरो विधानाद्याते तस्यादपणेति स्वाहा बलिपणि अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित शुक्र ग्रहाय इदं नमः शुक्र ग्रह भगवान की ओम
स्वाहा लक्ष्मी लक्ष्मी भिष्कर छन्नस्तम सूर्यः शंबादो वातुरपाकसथ स्वाहा शमग्निरग्निभिस्कर छन्नत सूर्यः शंबादो वातुरपाकसथ स्वाहा सोमगो सोमते मायवदा भवतो वेदावसखा आगयश्चया वदा स्वाहा तामोदिता वसखा आगयश्चया ध्याये पृथिवी मनोये अंतरिक्षेभ्यः सर्वेभ्यो नमः स्वाहा बलिपणि अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहिता शेनागृध्राण आकस्यजर्मणान आकुंसमद्रत्येद्रेभन् स्वाहा बलिपणि अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहिता केतु ग्रहाय इदं नमः దోసిలో కొంచెం తీసుకోండి దోసిలో ఇద్దరు కూడా చెప్పండి ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః మంచి నవగ్రహాలు మంచి దండం పెట్టుకోండి జాతకరీత్యా ఎట్లాంటి దోషాలు ఉన్నా గానీ నవగ్రహ దోషాలు ఉన్నా గానీ అన్ని తొలగిపోవాలి అని మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టుకొని అందులో వేసేసేయండి आदित्यानुग्रह देवताभ्यः इदं नमः ओम लक्ष्मी नरसिंहस्वामिने नमः लक्ष्मी नरसिंहस्वामिने नमः
पार्वत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः हवनीयाय विघ्नेशाय नमो नमः विघ्नेशाच्युत गोविन्दनाथमानन्दकेशव कृष्ण विष्णु श्रीकेशवासुदेव नमोस्तुते अहं परस्तादहं आरोग्यम देहि मे अव्यवाहन श्रियं देहि मे अव्यवाहन ओम नमः इति मुखाన్ని తుడుచుకోండి వేడి చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉదంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం దస్తుతే అనయా కృత హోమేన భగవాన్ సర్వాత్మగా సర్వం దేవరేంద్రార్పణమస్తు. మంచి మీ గోత్రము మీ ఇంటి పేరు పిల్లల పేరు అందరి చేయబట్టుకొని దండం పెట్టుకోండి. बोलिग्नेश्वर भगवान की बोलिग्नेश्वर भगवान की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर अच्छे जन्म में बैठकर इंग्लिश की ऐना बोट बैठ दूर अंदर की लीला कल्याण महोत्सवम आख्यम कर्म हरिष्ये अक्षर देव से बोलो चलेंगे ओले कृष्ण ब्रह्मावद्भीमादो महादेवे विष्णुपत्ने देवे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् प्रतिमेस्मिन् लक्ष्मीनारायण आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि लक्ष्मीनारायण स्वामिदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारपूजार्थमक्षतमस्कारान् समर्पयामि आगताय वराय गणपति प्रार्थयेतु अक्षतలు తీసుకోండి గణపతి దండం పెట్టుకోండి ఓం గణానాం వా గణపతి భవామహే కవిం కవీనా పశ్యస్తు महागणाधिपते नमः प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि अकालवंत में सेड रोबदार हत्रम गर्भे हत्रपादावशरोर्भावे कल्याणं चूतमुरारण्डी श्री सीतारामुल कल्याणं चूतमुरारण्डी ఒకే మాట ఒకే బాణం రాముడు ఒకే వనిత మా సీత సుమండి కళ్యాణం చూతమురారండి श्री सीतारामुल कल्याणं चूतमुरारण्डी ఉదయ సూర్యుడే సింధూరంగా జాబిలమ్మ సిగ మల్లికగా ఆమని చివురులు మధుపర్కాలుగా రామ చిలకలే మంత్రము చదువగా రాముని దోసిట హరినీలాలుగా సీత గుప్పిట సిరి మల్లికలుగా తళతళ తారలు కలంబాలుగా తరుణ దంపతుల తలపైరాలుగా కళ్యాణం చూతమురారండి श्री सीतारामुल कल्याणं चूतमुरारण्डी శ్రీహరి విరిచిన శివధనుస్సులో కళకళలన్నీ గట్టి మేళముగా నరసుర కిన్నర కింపురుషాదుల కలకలలన్నీ ఘన దీవెనలుగా మురిపాలన్నీ మణిపత్రులలో ముత్తైదువలై ముసిరి నవ్వగా
సిరికి జరిగిన పెళ్లికి భద్రగిరీంద్రుడు బాకాలు మగ కళ్యాణం చూతమురా రండి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి కంట శ్రీరాముడు చూడగా దూర సిగ్గు సీతమ్మను చిదమగా కౌశికుడే కరుసైన చేయగా జనకుడు మామై కాళ్ళు కడగగా పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్విని పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్విని పెండ్లి కూతురు వధువేవో అలమేలు వరుడట శ్రీవారు మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి మీస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ తను తన తాళి బొట్టు మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే 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 పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో మునిగాడే తనవారే వస్తుంటే అదుపింకా మరిచాడే మనసంతా వెలుగేనా ఇక చీకటెళ్ళింది తెల్లారి నీ నవ్వుతోనే 10 మంది ఉండగా ప్రతిరోజు పండగే పడి నవ్వుతుండగా ప్రతిరోజు పండగే
ఉండగా ప్రతిరోజు పండగే పడి నవ్వుతుండగా ప్రతిరోజు పండగే అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం సంక్రాంతే ప్రతిదినం సుఖశాంతే ప్రతిక్షణం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం गौरी मासनाक्षते गौरक्षते दंडमिट्टु आवाहयामि आसनोर्पयामि पादयोः पाद्यमोर्पयामि ऊदొడ్డి దల్లు గౌరవం మీద ఆ పుష్కామి ఉపహ స్నాన ఉజ్జయధాత్ర హేరణాక్షతే వశుకమర్లః తస్య భాజతేనః ఉషదీరు మాత్రః తస్మాత్ నవామి సక్షానద ఆపోజనేధానః శుద్ధోదకేన స్నపయామి స్నానాంతరం శుద్ధానుమోర్పయామి గౌరవం పెట్టు వస్త్రార్థమక్షదానుమోర్పయామి గంధమోర్పయామి ఉపయోగనామోర్పయామి ముఖానః లంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః గణాధిపాయ నమః ధూమకేతువే నమః గణాధ్యక్షాయ నమః పాదవిదండం పెట్టు తత్పురుషాద్ దేవకృతుండాదివిః తన్నో దుంది ప్రచోదయాత్ కాత్యానాద్మహే కన్యకుమార్ధిమహే తన్నో దుర్గ ప్రచోదయాత్ సువర్ణదికుం పుష్పాంజలి సమర్పయామి గణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు అమికి అమ్మ వాదకోసైవాదిమే వాదనివాసికామే వాదముద్రాకామే భక్తే సర్వాంగురాభ్యః ఆ శంకరాభవంత శంకరాణాం శంకరత్వం వజ్రోవే శంకరాం శంకర పంచామృత స్నానం సమర్పయామి మెల్ల మెల్ల ఇక్కడ హోమం దగ్గర చూడు బృహస్పతి ప్రసూదా స్నానం సహ బలోదకేన స్నపయామి బలోదక స్నానానంతరం శుద్ధోదక స్నానం గురించి తెలుసుకుందామని చెప్పి ఆ మహర్షుందా కూడా గురువుగారిని అడిగినడా అప్పుడు గురువుగారు చెప్తున్నారు, మహానుభావులారా మీకు ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే సందేహం కలిగిందో పూర్వకాలం ముందు నారద మహర్షి కూడా ఇదే విధంగా సందేహం కలిగింది. నారాయణమూర్తి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్తాను, శ్రద్ధగా వినండి. అదే కలియుగ ప్రారంభ కాలము. నారాయణమూర్తి దగ్గర ఆజ్ఞ తీసుకొని 14 లోకాలు సంచరించాలని చెప్పి నారద మహర్షి బయలుదేరిండు. దేవలోకము, ఇంద్రలోకము, పాతాళలోకము అన్ని లోకాలు తిరుగుతున్నాడట. మార్గ మధ్య లోపల భూలోకానికి వచ్చేటువంటి వరకు అనేక కష్టాలు పడుతూ తినడానికి తిండి లేకుండా, కట్టుకోవడానికి బట్ట లేకుండా దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి మానవులందరూ కూడా కనబడుతున్నాడట. అన్నిందరినీ కూడా చూసిండు. అన్ని జన్మల కంటే ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ మానవ జన్మ. వీళ్ళకి ఏ విధంగా అయినా సరే కష్టాన్ని దూరం చేయాలని చెప్పి మానవ రూపంలోకి వచ్చిండ్రా. అన్ని లోకాలు సంచారం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వైకుంఠానికి ఏరుడు. ఆ వైకుంఠం లోపల 7 ద్వారాలు తెచ్చుకున్నాయి. పాల సముద్రం మధ్య లోపల లక్ష్మీదేవి సమేతుడైనటువంటి వాడు, శంఖము చక్రము గదా ఉన్నటువంటి వాడు, సూర్యుని కంటే ప్రకాశవంతంగా కనబడుతున్నాడట. ఆ స్వామిని చూడాలంటే 2 కళ్ళు సరిపోదలేవు. చేతులు జోడించి దండం పెడుతున్నాడు. నమో వాంగ్ మనసాతీత రూపాయ ఆంతయే ఆది మధ్యాంతహీనాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే. మనస్సులో ఊహించడానికి కానీ మాటలతో వివరించి చెప్పడానికి కానీ సాధ్యం కానీ సుందర దేహం కలిగినటువంటి వాడా, జగద్రక్షక నారాయణమూర్తి నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను. కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినమని అడిగినట. అన్ని లోకాలు పరిపాలించేటువంటి వాడు నీవే, కానీ నన్ను అడుగుతున్న వరకు చెప్తున్నాడు. భూలోకం లోపల మానవులు కష్టాలు పడుతున్నాడు, కష్టం తీరడానికి ఉపాయం చెప్పవాలన్నట. అప్పుడు ఆ నారద మహర్షితో చెప్తున్నాడు, భూలోకం లోపల మానవుల కోరికలను తీర్చేందుకు, కష్టాన్ని గురించి చేసేందుకు నేనే ఇంకొక అవతారం లోపల ఉంటా, నన్ను పూజించమన్నట. అప్పుడు ఆ నారద మహర్షి మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు, ఏ వ్రతాన్ని చేయాలి, ఇప్పుడు చేయాలో వివరంగా చెప్పమని చెప్పి అడుగుతుంటే అప్పుడు నారాయణమూర్తి చెప్తున్నాడట, సత్యనారాయణ స్వామి అంటే ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తుగా నేనే. మానవుడు ఎవరైతే నన్ను పూజిస్తాడో దుఃఖం ఉంటే దుఃఖం దూరం అయిపోతుంది, ధనం కావాలంటే ధనం కలుగుతుంది, ధాన్యం కావాలంటే ధాన్యం కలుగుతుంది, సంతానం కావాలంటే సంతానం కలుగుతుంది, సంపద కావాలనుకుంటే సంపద కలుగుతుంది. ఏ కోరిక చేస్తే ఆ కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని కార్తీక మాసం లోపల కానీ, మాఘ మాసం లోపల కానీ, వైశాఖ మాసం ముందు కానీ, పున్నమ నాడు కానీ, ఏకాదశి నాడు కానీ, రవిచంద్రుడు కానీ, లేదంటే ఏ నాడైనా సరే భక్తిపూర్వకంగా వ్రతాన్ని చేయాలి. వ్రతాన్ని చేద్దామనుకున్నటువంటి వాళ్ళు సూర్యుడు కూడా రాగం నిద్రలేచి ఈ రోజును పూజిస్తామని చెప్పి నమస్కారం చేసుకోవాలి. ప్రొద్దున నుంచి సాయంకాలం వరకు ఉపవాసం ఉండి ప్రొద్దున కానీ, మధ్యాహ్నం కానీ, సాయంకాలం కానీ భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతాన్ని చేయాలి. తల చేసుకునేటువంటి స్థలం లోపల ఆవు బిడ్డలకి శుద్ధి చేసే ప్రకారం గురిపెట్టి
నాలుగు దిక్కులా కూడా పచ్చడి చెరుకు కొమ్మలు అరటి కొమ్మలు మామిడాకుల మంటపాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ మంటపంలో తెల్లని వస్త్రాన్ని పరిచి వస్త్రం మీద బియ్యం పోసి మధ్య లోపల ఇంటిది కానీ రాగిది కానీ ఇతడిది కానీ ఏది లేకపోతే మట్టి కలశాన్నైనా ఉంచి దాని లోపల ధాన్యం పోసి దాని మీద కనును పెట్టి కను మీద కొబ్బరి గుడుకు నుంచి ఆ కొబ్బరి గుడుకు లోపల నారాయణమూర్తి విగ్రహాన్ని ఉంచాలి. మొట్టమొదటి గణపతికి గౌరవం పూజ చేసిన తర్వాత నవగ్రహాలన్నింటికి కూడా పూజ చేసి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని పాలు కొబ్బరికాయలు 4 వర్ణాల వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా దాన్ని ఆచరించవచ్చు. నమస్కారమే కింద పెట్టి దండం పెట్టండి. మళ్ళీ అక్షంతల చేతులు పట్టుకోండి. శత్రుభ్యాం వ్యాకులో భూత్వా నిత్యం బ్రాహ్మభూతరే నారాయణమూర్తి చెప్పిందంతా విని ఎవరి చేత ఈ విధానం చేసి అందరూ కూడా ఆచరిస్తారని చెప్పి దివ్య దృష్టిలో చూస్తున్నాడట. కాశీ రాజ్యంలో ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు కనబడ్డాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడికి తినడానికి తిండి లేదు, కట్టుకోవడానికి బట్ట లేదు. నిత్యం కూడా భిక్షాటన చేసి జీవిస్తున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆ రోజు రోహిణి కార్తీక ప్రవేశించినటువంటి సమయాన భిక్షాటన బయలుదేరుతూ ఉండగా నారద మహర్షి పరీక్షింపదలిచినటువంటి వాడి మానవ వేషంలో వచ్చిండట. భవతే భిక్షాన్నే అమ్మ భిక్ష పెట్టమని చెప్పి అడిగిండట. లేదు అన్నారు. ఇంకొక ఇంటికి వచ్చి అడిగిండు. వాళ్ళు కూడా లేదంటున్నారట. ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా లేదన్నటువంటి వారే తప్ప ఒక్కరు కూడా కింద దానం చేయలేదు. మధ్యాహ్న కాలం వరకు తిరిగిండు. కాళ్ళు కాలుతున్నాయి, కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి, కింద పడిపోతున్నాడు. నారాయణ 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 అంటున్నాడట. ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నాడో ఆ బ్రాహ్మణుడు లేపి నీకు వచ్చినటువంటి కష్టమైందని అడిగిండ. ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్తున్నాడు, మహానుభావానికి ఎవరో నాకు తెలియదు, నాకు తిందామంటే తింటలేదు, కట్టుకుందామంటే పట్టలేదు అని చెప్పగా నీ దరిద్రం తీరాలంటే మార్గం ఉంటున్నది. మానవుల కోరికలను తీర్చేటందుకు కష్టాన్ని దూరం చేసేటందుకు శ్రీమన్నారాయణుడు ఇంకొక అవతారంలో ఉన్నాడు. ఆ స్వామిని పూజించమనగానే 2 చేతులు జోడించి మహాత్మా ఆ స్వామి అనుగ్రహం నా మీద ఉండని, రేపు ఎక్కువ దానం దొరికితే పూజిస్తా అని చెప్పి నమస్కారం చేసిండట. తథాస్తు అని చెప్పి దీవించిండు. బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిండు. భార్య పిల్లలంతా సంతోషంగా ఉన్నారు. తెల్లవారేటువంటి ఉదయానికి మేరకు వచ్చింది. నాకు ఈ రోజు ఎక్కువ దానం దొరికితే నేను పూజిస్తా అని చెప్పి నమస్కారం చేసుకున్నటువంటి వాడి నిత్య కృత్యాలన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ భిక్షాటనకు వస్తున్నాడట. భవదే భిక్షాందే అమ్మ భిక్ష పెట్టమని చెప్పి ఒక ఇంటి ముందుకు వచ్చి అడిగిండట. ఆ ఇంటి లోపల నుంచి ఒక స్త్రీమూర్తి వచ్చింది. దోసుడితోటి ధాన్యం తీసుకొచ్చి జ్వరాల వరకు వచ్చిందట. సగం వరకు వచ్చినాయి. ఇంకొక ఇంటికి వెళ్ళి అడిగిండు. వాళ్ళు కూడా దానం చేసిండు. పూర్తిగా నిండిపోయింది. నిజంగా చూస్తున్నాడా లేకపోతే నిద్ర లోపల ఏదైనా కలబడుతుందా అనుకున్నాడు. నారాయణమూర్తి దరిద్రాన్ని దూరం చేయడానికి మానవ రూపం లోపల వచ్చిండో ఏమో అని చెప్పి సంతోషపడ్డాడు. 10 మంది ఇళ్ల లోపల భిక్షమెత్తుకోగా తాను చూడలేనంత ధాన్యం లభించింది. పూజకు కావలసినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా తీసుకుని ఇంటికి వచ్చిండు. భార్య పిల్లలకు జరిగిందంతా చెప్పిండు. ఒక చెట్టు కింద మంటపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని తోటి వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రదానం చేస్తున్నాడట. అట్లా పూజ చేస్తుండగా ఆ రాజ్యం లోపల కట్టెలమ్ముకుంటున్నటువంటి విస్తవాడు పొద్దుటి నుంచి సాయంకాలం వరకు తిరుగుతూ కట్టెలమ్ముతున్నాడట. కానీ కట్టెలమ్ము ఎవ్వరు ఉండలేరు. ఆకలి చేత ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటే బ్రాహ్మణుడి దగ్గర పచ్చడి మామిడి తోరణాలు కనబడ్డాయి. ఈ ఇంటి లోపలికి వెళ్తే నా ఆకలి తీరుతుందని చెప్పి కట్టెలమ్ముకుని బయట పెట్టిండు. కథ జరుగుతున్నటువంటి స్థలానికి దగ్గరగా కూర్చొని కథ విన్నాడు. భక్తి శ్రద్ధలతో విన్నటువంటి వాడి తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని భోజనం చేసి నా కట్టెల మోపి వాళ్ళ అమ్ముడుకోలేదు, రేపు 2 రూపాయలకు అమ్మితే 1 రూపాయి చేత నిన్ను పూజిస్తా అని చెప్పి నమస్కారం చేసుకొని భోజనం చేసిన తర్వాత కట్టెల మోపుని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయిందట. రాత్రి కూడా వచ్చినటువంటి బాటసాలందరికీ కూడా తీర్థ ప్రసాదం పెడుతూ అన్నదానం చేస్తూ నారాయణమూర్తిని సంతోషపెట్టిండు. బెస్తవాడు ఉదయాన్నే లేచి నా కట్టెల మోపు 2 రూపాయలకు అమ్ముడు పోవాలని చెప్పి నిత్య కృత్యాలన్నీ తీర్చుకొని మళ్ళీ ఆ కట్టెల మోపును తల మీద పెట్టుకొని అమ్మడానికి వస్తున్నాడట. అవన్నీ కూడా మంచి గంధం చెక్కలుగా మారిపోయి వాసన వస్తున్నది రాజ్యమంతా కూడా. ఆ రోజు మహారాజు ఏదో మహాయజ్ఞం చేస్తున్నాడు. గంధం చెక్కలుగా మారి కట్టెల వాసన రాజ్యమంతా కూడా వ్యాపించింది. కట్టెలు 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 అనుకుంటున్నాడట. ఆ రాజ్యంలో కూడా తిరుగుతూ ఉండగా ఆ వాసనకు అందరూ కూడా బయటకు వచ్చిండ్రు. రూపాయికి ఇస్తావా, 2 రూపాయలకి ఇస్తావా, 5 రూపాయలకి ఇస్తావా అంటున్నాడట. అందులో ధనికుడైనటువంటి వైష్ణవుడు వచ్చిండు. బెస్తవాడ నీ దోసిటి లోపల ఎన్ని బంగారు నాణాలు పడతాయో అన్ని బంగారు నాణాలు ఇస్తా, ఆ కట్టెల మోపు నాకు అమ్మమనట. ఆ బెస్తవానికి చాలా సంతోషం కలిగింది. పూజకు కావలసినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా తీసుకొని ఇంటికి వచ్చి భార్యా పిల్లలకు జరిగిందంతా చెప్పిండు. ఒక చెట్టు కింద మంటపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని తోటి వాళ్ళ నమస్కారం
దదాతి रक्ष जनार्दन रक्ष गिरीश्वर प्रार्थना पूर्व नमस्कार समर्पयामि पंचदंडं పెట్టండి చక్రం జానం సంగీతం వాద్యం సమస్తే విచారణోపచార భక్తోపచార మంత్రోపచార మనసోపచార పూజ సమర్పయామి దోషులు బట్టి మంచిగా దేవుని ముందర పాడి పంట ధనము ధాన్యము అన్నము వస్త్రము వ్యవహారము సంతానము సౌభాగ్యము అన్ని ఇచ్చి మంచి కాపాడు చెప్పి దండం పెట్టుకుంటే प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनया ध्यानावाहनादि यथाशक्ति रमासि सत्यनारायण स्वामी पूजनेन भगवान् सर्वात्मकं श्री रमासि सत्यनारायण स्वामी चरणारविन्दार्पणमस्तु जय बोलो रमासि सत्यनारायण హారతులేరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులేరమ్మా నోచిన వారికి నోచిన వరము చూచిన వారికి చూచిన ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా హారతులేరమ్మా స్వామిని పూజించే చేతులే చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట తన కథ వింటే ఎవరికైనా జన్మ ధరించునట స్వామిని తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ తీయదనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే రూపంగా ఈ బొమ్మలనే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే చేతిలో నీ గీతలే
అర్థం చెప్పారుగా విడివిడిగా వీళ్ళు స్వరాలే కల కలిపిన రాగమల్లే ఒక కమ్మని పాటై నిలిచారుగా తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 బంధాల గ్రంథాలయమే ఉంది ఇంట్లోనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే మదిలోన ఆనందాల మెరుపులు మొదలైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే ఇంటి పేరు ఉల్లాసమే సొంత ఊరు సంతోషమే కంటి నిండుగా కలలుండగా చేరదంట కన్నీరే అల్లరంత మా సంపదే చెల్లదంట ఏ ఆపదే తుళ్ళి తుళ్ళి పొంగేనంట ఆట పాట అల్లి బిల్లి ఆకాశంలో అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి మల్లె పూల మబ్బులైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే